सहूलत मिली है तुहानूं विखावांगे अज दे प्रोग्राम। इंडोज टीवी वेखण वाले सारे व्यूवर्स का स्वागत है। जी आयां नूं नाज़रीन। लहिंदे पंजाब दे पिंड दे विच अज दा जिहड़ा पिंड है उहदा नाम है ਚੱਕ नंबर 114 गाफ बे मंगोर। ये पिंड जिहड़ा हैगा ये भी गुगेरा ब्रांच का पिंड है। तो इस पिंड की अगर गल कर लीए तो ये पिंड कोई एडा वड्डा पिंड नहीं हैगा, पर छोटा पिंड होने के बावजूद भी ये पिंड लहिंदे पंजाब के पिंडों के विचों एक खूबसूरत पिंड भी मन्निया जाता है। इस पिंड नूं बहुत सारे राह लगते हैं। अगर असीं इस पिंड नूं पहुंचना होवे तो अगर असीं लायलपुर रहंदे हां, फैसलाबाद रहंदे हां, तो फैसलाबादों असीं जड़ांवाला रोड ते आवांगे। जड़ांवाला रोड ते आके उत्थे असीं टेसियां स्टाप तो जिहड़ा हैगा वो अंदर इंटर होवांगे। तो असीं जिहड़ा सब तो पहले पिंड हैगा टेसियां उहनूं क्रॉस करके 55 पिंड नूं क्रॉस करके तो उस तो बाद अगले 2-3 पिंड क्रॉस करके तो यह पिंड जिहड़ा हैगा 114 गाफ बे मंगोर इस पिंड 'च पहुँच जावांगे। पर इनू एक राह होर भी लगता है। जिहड़े लायलपुर के वासी ने या जिहड़े पंजाब 'च रहिंदे ने उन्हां नूं पता होएगा कि लायलपुर के कोल एक इलाका जिहड़ा हैगा वो मक्कूआणा भी हैगा। तो मक्कूआणे के कोलों एक रोड निकलदा है जिन्हों कहते हैं माई मस्तानी रोड। उस रोड के उपर अगर तुसीं आंदे हो तो उस रोड ते आंदे सीधे ही तुहानूं पहला पिंड जिहड़ा मिलेगा वो पिंड क्रॉस करके अगे 113 गाफ बे आएगा, जिहड़ा कि असीं लास्ट टाइम कर भी चुके ने मुकंदपुर। उस पिंड तो बाद जिहड़ा हैगा वो 114 गाफ बे सिर्फ 6 किलोमीटर की मुसाफत ते है वे। अगर असीं सतियाणा रोड तो आ रहे हैं तो सतियाणा रोड तो बाईपास क्रॉस करके छोटी जी एक नहर आएगी, उत्थों असीं खब्बे हत्थ होवांगे तो खब्बे हत्थ तो हो के तकरीबन 3-4 पिंड क्रॉस करके तो यह पिंड जिहड़ा हैगा 114 गाफ बे असीं इत्थे पहुँच जावांगे। इस तो इलावा इस पिंड की सब तो वधिया खसूसीयत जिहड़ी ये वे कि बड़ा पुरसकून पिंड हैगा। इस पिंड दे विच स्पोर्ट्स के बारे च बड़ा अच्छा मन्निया जाता है कि इत्थे क्रिकेट ते वॉलीबॉल जिहड़े हैगे इत्थे दे मुंडे खेलदे ने। उस तो इलावा इस पिंड दे विच मुकामी लोग ज़्यादा ने। पार्टीशन तो बाद कोई भी लोग जिहड़े वो माइग्रेट होकर बड़े घट लोग आए ने। ज़्यादातर लोग जिहड़े मुकामी सी, यानी कि पिंड जिहड़ा हैगा वो सिखां ने आबाद नहीं कीता। मंगोर इहनूं क्यों आख्या जाता है ये तुहानूं असीं इस प्रोग्राम दे विच विखावांगे। साडे नाल जुड़े रहिओ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਗੂਰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 114। ਗੁਆਂਢੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 15 16 ਆ ਗਈ। ਹਾਂ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ 68 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ 57 ਆ ਗਈ। ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਮੰਝੀ ਆ ਗਈ। ਮਗੂਰ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮਗੂਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਲੋਚ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1.5 ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈ ਅਤੇ ਜੱਟ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੱਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਹ ਟੇਂਡਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਾਜਰਾ, ਇਹ ਮਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਝੋਟਾ ਜੋੜਨਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖੂਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ 50 ਮੁਰੱਬੇ ਰਕਬਾ। ਹਾਂ ਕੁਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬਰ 50। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਰਵਾਇਤੀ ਗੇਮ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਖੇਡਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਖੁਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਲਾਏ 2 ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 15-20 ਲੜਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਟੀਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2018 ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੁਦ ਟੀਮ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕਲੱਬ 'ਚੋਂ ਨਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਖੇਡੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤਾਂ ਖੇਡੇ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਖੇਲੇ 3 ਸਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ, ਕਰੰਟ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਲਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਗੇ। ਮੰਨ ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ 2 ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅਲਾਦੀਨ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਅਸਲਮ ਜੱਟ ਵਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚ ਆ। ਆਲਮ ਖਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰੀਦ ਬੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੜਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਿਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਔਰਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੈਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਭਰਾਈ ਆ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਟੱਪੇ ਖੜਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਪਿੰਡ ਜਾ, 2 ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੀ ਆ, 5 ਆ। ਬਰਾਦਰੀ ਬਲੋਚ ਵੀ, ਰਾਈ ਵੀ, ਜੱਟ ਵੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ, ਇਹ 4 ਬਰਾਦਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਪਹਿਲਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੱਟ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਰਾਈ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਗੁੱਜਰ।